Good morning, students. In the last class, we had seen about plant kingdom. In that, we had learned about thallophytes. So today, in this class, let us continue with that. Seaweeds. What are seaweeds? கடல்ல இருக்க சின்ன சின்ன செடிகள். வீட்ஸ்னா புல்லு பூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுல தான் வீட்ஸ். ஓகே, சின்ன சின்ன செடிகள். ஓகே, ஸோ இப்போ கடல்ல இருக்க என்னென்ன செடிகள்னு பார்க்கலாம். Okay, so seaweeds are the oldest plant. What are they? They are the oldest plant. They are edible and they are very nutritious. Okay, let us see the types one by one. Number one is green algae. Green algae na ஒன்றும் கிடையாது, பாசி சொல்றோம் இல்லையா, அதான் பச்சையா இருக்கும் இல்லையா, கிரீன் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா, அதனால அது green algae. Okay, example is Pyrogyra lothrix. I'll show the picture of this green algae later. So let us see one by one again. Green algae, brown algae and red algae. What are the three types? Green algae, brown algae and red algae. For green algae, the example is Lothrix, Spirogyra. For brown algae, example is Fucus sargassum. For red algae, the examples are Gelidium gracilaria. What are they? Gelidium gracilaria. G-E-J-L-I-D-I-U-M. Dium. Gelidium. Gracilaria. G-R-A-C-E-L-A-R-I-A. Gracilaria. Okay. So here it is. Lothrix. Lothrix, you can see it is similar to Spirogyra only. I'll show the Spirogyra also. Here you can see it's like a strip, right? Here nadula pinnal mari irukku illaya, it means what? Spiral ah irukku illaya, Spirogyra solrom idu. Okay, name fine. So this is Lothrix and this is Spirogyra. Fragment ah dhaan idu irukum. You can see here up to this is a one fragment and other fragment starts here. Okay, this is kelp. Kelp இது வந்து தண்ணில ஓஷன் குள்ளார இந்த செடி வளர்ந்திருக்கும். Okay, kelp. This is fucus. Okay, fucus தண்ணிக்குள்ளார இதுவும் ஓஷன் குள்ள தான் வளர்ந்திருக்கும். அக்வாரியம்ஸ் போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் பிளாஸ்டிக் செடியா உள்ளார வச்சிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி திங்ஸ். This is sargassum. Okay, and here it is Gelidium. You can see sticks mari irukku parunga, chinna chinna. Okay, Gelidium. And this is Chlorella. You can see round grains mari irukum, chinna chinna, but green color la. Okay, because of presence of what? Chlorophyll. Yeah, green color la irukku, chlorophyll irukadanaல da adu green color la irukku. Okay, next is Gracilaria. You can see here red algae இல்லையா, red color. Okay, Gracilaria. Fine. Coming to the next kingdom. Yes, before getting into this, I wish to tell you the types of plants. Why we are studying this? Why we are going through this plant kingdom now? Yeah, plant kingdom, animal kingdom ஏன் படிக்கிறோம்? We are just studying the classification. நிறைய types of plants, trees இருக்கு. அந்த plants, trees எல்லாம் இன்னும் சப்டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன ஷர்ப்ஸ், ஹெர்ப்ஸ் இல்லையா, இந்த மாதிரி சப்டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கெங்க என்னென்ன செடி வளரும் அப்படிங்கிறதும், லைக் டெசர்ட் ஏரியாவில் கேட்கஸ் அண்ட் ஓஷன்ல இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ், ஹைட்ரா மற்ற பிளான்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வளரும். அண்ட் இன் டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸில், இன் ஸ்னோயி ஏரியாஸ், ஓகே, பனி பிரதேசத்தில் என்ன மாதிரி செடிகள் வளரும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இது படிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ what we are studying here, the classification of plants, I mean the kingdom of plantae. Okay, so before getting into this topic, bryophyte, I would like to discuss with you about the types of plants we see. See, what is this plant? இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியுதா? Could you see here? It's a neem.
நீம் லீஃப். ஓகே, இந்த நீம் லீஃப் எப்படி வளரும்? இது செடியா இல்ல ஷர்பா இல்ல ஹர்பா இல்ல ஒரு மரமா? Neem is a tree, right? Okay. And here it is a leaf. மரத்துல இருந்து கீழே விழுந்திருந்து நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கு இது பாதாம் ட்ரீ. ஓகே, இதுல this is not green in color. This is not green in color. Why? இதுல chlorophyll pigment இல்ல இல்லையா, அதனால இது பழுத்து கீழே விழுந்துச்சு. Okay, you might have seen this badam tree in our campus. So you can see this in the leaf எப்படி இருக்குன்னா palm மாதிரி இருக்கு பாருங்க, கை மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஒரு broader-ஆ ஒரு ஷேப்ல இருக்கு இந்த leaf. Okay, badam is a tree, not a shrub or herb. Okay, fine. Next is, here it is. What can you see here? It's a grass type. கிராஸ், புல்லு, இது வெறும் புல்லு. அந்த புல்லுல இருந்து வளர்ந்து வந்த பூ பூத்து இருக்கு இதுல. யூ கேன் see here பூவு. இந்த பூல நடுவுல ஸ்போர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டு ரீப்ரொடியூஸ். இதான் அதோடைய விதைகள். இது வந்து காய்ந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி கீழே விழுந்து இன்னொரு செடியா வளரும். ஸோ கிராஸ் டைப், இது கிராஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் see the leaf of this croton. I got this from a school campus only. It is a type of croton. See how the leaf is. எப்படி இருக்கு இந்த லீஃப்? ஸ்ட்ரைட்டா லீனா இருக்கு. ஓகே, மெலிசர் கிராஸ் மாதிரி இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் வெரி திக்கர், ரொம்ப திக்கா இருக்கு. இது நீங்க டச் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, கிராஸ் மாதிரி இல்ல, ஒரு லீஃபோட திக்னஸ்க்கு நல்லா இருக்கு. ஓகே, and what is this? It's a type of croton again. அதோட லீவ்ஸ் இங்கல பாத்தீங்கன்னா பிக்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. இதுல ரெட் பிக்மெண்ட், எல்லோ பிக்மெண்ட் அண்ட் கிரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இதோடைய கலர், இந்த லீஃபோட கலர் வந்து 3 கலரும் சேர்ந்து கலந்துதான் இருக்கு. அண்ட் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னாலும் யூ கேன் see like a straight leaner. ஓகே, மெலிசா ப்ராடா இல்ல இது. ஓகே, மெலிசா லீனா இருக்கு அண்ட் லெந்தியா இருக்கு, நல்ல நீளமா இருக்கு பாருங்க. ஓகே, and hope you know this leaf. இது என்னது? என்ன லீஃப் இது? அரச இலை. ஓகே, அரச இலை. ஓகே, பேனியன் ட்ரீ. இந்த ட்ரீல இந்த லீஃப் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செடியா ஹர்பா ஷர்பான்னு பாத்தீங்கன்னா again it is a tree. ஓகே, ஸோ நீ இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்பேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அண்ட் டிப்ல பாருங்க எப்படி இருக்கு, மெலிசா. யூ கேன் see here மெலிசா நீளமா இப்படி வந்திருக்கு. ஓகே, this is another type of leaf. And this is a type of plant. Okay, இது தமிழ்ல கீழாநெல்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஓரல், மீன்ஸ் மவுத்துக்கு, பல்லுக்கு, எல்லாத்துக்கும் இது நல்லது. ஓகே, see it's a short plant only. ஓகே, சின்ன செடி தான் இது. இட்ஸ் நாட் a tree. ஓகே, and what can you see here? Another type of croton. பட்ரோசா, பட்டன் ரோசா, அந்த நேம் தான் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இதுக்கு. ஓகே, இதோட லீவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிராஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்கு. இது ஒரு செடி தான், நாட் a tree. ஓகே, fine. So what and all you had seen? You had seen all these types of plants here. Okay, so ஒரு செடியும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு மரமும் சரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். நம்ம லீஃப் மட்டும் தான் இதுல பார்த்துருக்கோம். Because I got only those things here. Otherwise I would have shown all the parts of the plant. Okay, so what can you see here? A broad leaf, grass type, and a neem tree leaf. Okay, a longer elongated leaf as a croton. Okay, fine. Yes, coming to the point now. Types of trees இப்ப நிறைய பார்த்தோம். I mean types of plants நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட்டும் ஒரு ஷேப்ல லீவ்ஸா இருந்தாலும் சரி, அதோட ஸ்டெம்மா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அதோடைய ரூட்டா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரூட், ஃபிளவர், எவ்ரிதிங். ஸோ ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஆர் ட்ரீ இஸ் அ டிஸ்டிங்க்ட் ஒன். டிஸ்டிங்க்ட்னா செப்பரேட். ஓகே, ஒரு புதுவிதமான இதுவா இருக்கும், ஒரு அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கும். இந்த பேனியன் ட்ரீ பார்த்திருப்பீங்க நீங்க. இதுவே வந்துட்டு ஒரு வாழை மரம் எப்படி இருக்கும், வாழை இலை எப்படி இருக்கும், ரொம்ப நீளமா இருக்கும். ஒரு இலையே ரொம்ப நீளமா ப்ராடா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ டு கிளாசிஃபை தி எக்ஸிஸ்டிங்
trees, plants. We are studying this plant kingdom. Okay, so இந்த இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா செடிகளும் சரி மரமும் சரி இந்த plant kingdom குள்ள தான் அடங்கும், இதுக்குள்ள தான் வரும். Okay, now we are going to see about bryophyta here. Bryophyta இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் picture, mosses liverworts. Okay, இத பாத்தீங்கன்னா it looks like a small plant, very very small plant. இது microscopic structure கிடையாது, you can see with the naked eye itself. So ஒரு சின்ன இலை மாதிரி தான் இருக்கும், இதோட செடி பார்ட் அப்படி தான் இருக்கும். Okay, and it will have very fine roots. Okay, now let us see the features of bryophyta. So bryophyta are the first terrestrial plant. Okay, it is the first terrestrial plant. It means what? நிலத்துல முதல்ல வளர்ந்த செடி இந்த bryophyta தான். Okay, the bryophyta type வந்துட்டு autotrophic. What do you mean by autotrophic? The plants which prepare their own food. Okay, அதோட food எதையும் டிபெண்ட் பண்ணாம எது மேலயும் போய் சார்ந்து இல்லாம மண்ணுல இருந்து தன்னால மினரல்ஸும் வாட்டரையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து அது ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோட்ராஃபி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்மால் multicellular green plants. It is the small multicellular green plants. Green plants are smaller. Okay, so no proper root and leaves. It doesn't have proper root or leaves. Root mari irukum, leaves mari irukum, but and the leaves is steady and the leaf mari dhaan irukum, avladhaan. Okay, so it is a non-vascular plant. What is vascular? First of all, vascular na vascular tissues are nothing but xylem and phloem. What are they? Xylem and phloem. In the xylem phloem tissues we will say that as vascular. If it is absent in a plant or tree, it may be considered as a non-vascular plant. Okay, so these are the salient features of bryophyte. Okay, yes, so that's about bryophyte. Now the next thing is, the next kingdom is, before that we shall see this now. See, this is the mosses plant. You can see here. எப்படி இருக்கு செடி? சின்னதா குட்டி குட்டியா இருக்கு இல்லையா? ஒரு கீரை மாதிரி, ஒரு ஸ்பினாஷ் ட்ரீ பிளான்ட் மாதிரி இருக்கு. ஸ்பினாஷ் எப்படி இருக்கும்? சின்ன இருக்கும்ல, பசலை கீரை, பொடி பொடி பசலை நீங்க பார்த்துருக்கலாம், வீட்டில் அம்மா எல்லாம் சமைச்சிருப்பாங்க அந்த கீரையை. ஓகே, யூ கேன் see here only the leaf. ஒரு 2 லீஃப் இருக்கு, ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி சின்னதா இருக்கு, அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி liverworts. இந்த liverworts ட்ரீ நீங்க நிறைய வயல்ல போனீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம். உங்க தாத்தா பாட்டி ஊர்லாம் வில்லேஜா இருந்ததுன்னா அங்க போய் பார்த்துருக்கலாம். நீங்க வெறும் இலை மாதிரியே படர்ந்துருக்கும். ஓகே, liverworts. ஓகே, எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தி Pteridophyta kingdom. Plant kingdom what? Pteridophyta. Under plant kingdom this is divided into what? Pteridophyta. Okay, here the P is silent here, so you have to pronounce this as Pteridophyta. You should start with T here. Okay, what is the spelling here? T-E-R-I, Terry. D-O, Do. P-H-Y, Phi. T-A, Ta. Pteridophyta. You should leave this P alone. Okay, it is silent here. Okay, so these Pteridophyta plants எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த செடி தான் Pteridophyte plant. எப்படி இருக்கு இது? ஜஸ்ட் லீவ்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. சென்டர்ல இருந்து ஃபுல்லாவே no stem, no fruit, no flower, nothing is there. Only leaf is there. So in the leaf structures மட்டும் தான் இருக்கும். And அந்த leaf வளரும் போதே it comes under ferns. Ferns ன்னு சொல்லுவோம். என்ன? F-E-R-N-S, ferns. Okay, leaf வளரும் போதே அந்த வளர்ந்து வர டிப்ல எப்படி இருக்கும்னா இப்படி சுருளா இருக்கும், ஸ்பைரல். ஓகே, சுருண்டு இருக்கும். அண்ட் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அது ஃபுல்லா ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, so this is Pteridophyta. Let us see the salient features now. The salient features of Pteridophyta are, it's the first terrestrial vascular plants. இப்ப bryophytes என்னன்னு பார்த்தோம்? terrestrial plant, first terrestrial plant பார்த்தோம். ஆனா அது non-vascular. It means what? No xylem and phloem tissue. Whereas here it is a vascular plant, first terrestrial vascular plant. Okay, and it is used as medicine and soil binder. What? It is used as a medicinal soil binder. Okay, it is found in damp and shady places. எங்க இருக்கும்?
சேரும் சகதியமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்துட்டு we can see this type of ferns. I mean this pteridophyta plants. Okay, fine. You can see here it's an horsetail type of pteridophytic plant. Example is Euchysetum. Okay, Euchysetum. Okay, so this is a fern. இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டுலயோ இல்ல சாதாரணமா நிலத்திலேயோ கூட ஈரப்பதம் அதிகமா இருக்கும்போது அங்க வளர்ந்துருக்கும். இது பேரு அசோலா. அசோலா கல்ச்சர் nowadays many people are doing because it is very highly nutritious. Okay, so இது நிறைய வளர்த்து இதை இம்போர்ட்டும் பண்றாங்க இப்போலாம். Okay, so this is azolla and here you can see Selaginella. இங்க பாருங்க வெறும் லீஃப் மட்டும் தான் இருக்கும் these type of plantsல. Okay, it is called Selaginella. So those are the examples for pteridophytes. Now we shall get into gymnosperms. What are gymnosperms? The gymnosperm pictureல நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு, இலை மாதிரியே இருக்கு, செடி மாதிரியே இருக்கு. Okay, and you can see here the cone. இந்த கோன் தான், இதுதான் வந்துட்டு வளர்ந்து என்னது நல்லா மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்படி விரிஞ்சு இருக்கும். ஓகே, ஸோ சைக்காஸ் மரம் பார்த்துருப்பீங்க, இது வந்து கோன் டைப் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல இருக்கும். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன்டு தி salient features now. It is a woody shrub and trees. Shrub-ஆவும் இருக்கும், trees-ஆவும் இருக்கும். Okay, large, it is the largest type of sporophytic plants. Sporophytic plants என்னன்னா அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது செடி வந்துட்டு என்ன பண்ணும், ஒரு மாமரம் இருக்குன்னா என்ன ஆகும், மாம்பழம் வரும், அதுல கொட்டை இருக்கும் உள்ள, அந்த கொட்டையை மண்ணில் போட்டு புதைச்சு we will plant it. ஓகே, வளரும். ஓகே, இது வந்து சீடர் பிளான்ட்ஸ்க்கு. பட் ஸ்போர்ஸ்னா என்னன்னா பூக்குள்ளார சின்ன சின்னதா ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஸ்போர்ஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும், பூவோ இல்ல லீஃபோ எதுவா இருந்தாலும் அதுல ஸ்போர்ஸ் இருக்கும், அதுல இருந்து செடி வந்து வளர்ந்து வரும். ஓகே, அதனாலதான் இது பேரு ஸ்போரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஃபைன். So it will reproduce through spores. Okay, so it has a taproot system. Taproot na enna, root types எத்தனை இருக்கு, 2 types. One is taproot, another one is fibrous root. Okay, taproot na enna, is carrot is a root, is carrot a root, carrot root ah, radish root ah, beetroot root ah? Yes, அதெல்லாமே என்னது ரூட் தான். ஓகே, அது பேர் தான் taproot. ஓகே, ஒரே ரூட்டா கிழங்குன்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் ரூட், டேப் ரூட். ஓகே, வேற ஃபைப்ரஸ் ரூட்னா சின்னதா வேறா நிறைய இருக்கும், பொடி பொடியா வேருங்க இருக்கும். ஒரு செடியை பிடிங்கினீங்கன்னா அடியில கொத்து கொத்தா நிறைய வேர் இருக்கும். அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரூட்ஸ் வேறு தான் என்ன சொல்றோம், ஃபைப்ரஸ் ரூட். ஃபைபர் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஜிம்னோஸ்பர்ம் இஸ் அ டேப் ரூட் டைப். ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னா நீளமா இருக்கும், எரெக்ட், ஏரியல் அண்ட் பிரான்ச்ட். ஓகே, எரெக்டா இருக்கும், அதான் நேராவே வளர்ந்துருக்கும். ஏரியல்னா என்னது, மேல நெடுமரமா இருக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் லீவ்ஸ் வந்துட்டு மைக்ரோஃபில்லஸ் அண்ட் மெகாஃபில்லஸ். மைக்ரோஃபில்லஸ்னா பொடியா இருக்கிறது. ஓகே, லீவ்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, சின்னதா இருக்குல்ல, பொடி இந்த மாதிரி இருக்கிறது மைக்ரோஃபில்லஸ். மெகாஃபில்லஸ்னா பெரிய இலைங்களா இருக்கும் இதுவே. ஓகே, ஃபைன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி salient features of what, gymnosperms. So you can see here it's a cycas tree. இது நிறைய லைக் ஹோட்டல்ஸ் ஆர் பார்க்ஸ் அங்கெல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கலாம். நம்ம பீச்ல கூட வச்சிருக்காங்களான்னு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பாம் ட்ரீ மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். So it is a example for what, gymnosperm. இது ஒரு cycas tree. இது வந்துட்டு gymnosperm plant kingdom சேர்ந்தது. ஓகே, this is Cedrus deodara. ஓகே, Cedrus deodara. இதுல பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபில்லஸா இருக்கு பாருங்க, லீவ்ஸ்லாம் சின்னதா. ஓகே, அண்ட் சென்டர்ல இருக்கிறது அதோட கோன். இது வந்து அதோட காய், இந்த மரத்தோடைய காய் இது. ஸோ காயோட இந்த பிக்சர் இருக்கு. ஓகே, what is this, Cedrus deodara. Okay, yes, coming to angiosperms now. Angiosperms என்னன்னாலே எல்லா பூக்கிற செடியும் வந்துட்டு angiosperm சொல்லுவோம். It means what,
All flowering plants are called angiosperms. ஸோ என்னென்ன செடியெல்லாம் பூ பூக்கும்? கத்திரிக்காய், மாங்காய், தேங்காய் எல்லாமே பூ பூக்கும் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ளவர்ஸ், ரோஸ், இதெல்லாம் செடியுமே என்ன ஆகும்? ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் கேட்டகரியில் வந்துடும் கிங்டம். ஓகே, what are the salient features? Okay, angiosperm is a terrestrial vascular plant. It is used as food, fodder and medicine. Food na சாப்பாடு, fodder na என்ன? fodder na என்ன? தீவனம். மாடுகளுக்கோ இல்லை ஆடுகளுக்கோ இல்லை வேற எதுக்கா வந்துட்டு தீவனமா யூஸ் பண்றது fodder and medicine. மெடிசன் உங்களுக்கு தெரியும், மருந்தாவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, food in found in damp and shady places. இங்க தான் இது வளரும். எங்க? damp and shady placesல. ஓகே, so it may be a monocot and dicot. இது மோனோகாட்டாவும் இருக்கும், டைகாட்டாவும் இருக்கும். மோனோகாட்னா என்ன, டைகாட்னா என்ன? ஒரு விதையை வந்துட்டு விதையில இருந்து செடி வளரும் போது ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பிரிஞ்சு வரும். ரெண்டு அந்த சீடோடைய இப்போ ஒரு 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 கொண்டக்கடலை சாப்பிட்டுருப்பீங்க எல்லாரும். இப்போ ரீசெண்ட் ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூலாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. ஓகே, இந்த கொண்டக்கடலை எப்படி இருக்கும்? உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி. ஸோ ஒன் இஸ் ஒன் கார்டிலிடன் அண்ட் அதர் இஸ் அதர் கார்டிலிடன். இப்போ ரெண்டு கார்டிலிடன் கடலை உடைச்சா ரெண்டா இருக்குல்லப்பா அது. இப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்துச்சுன்னா, ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா அது பேர் டை டூ. டைனா டூ. ஸோ ரெண்டுமே இருந்தா டை கார்டிலிடன். இது ஒரு கார்டிலிடன், இது ஒரு கார்டிலிடன். ஓகே, டை கார்டிலிடன். இதுவே ஒரு தென்னை மரம்னு வைங்க. தென்னை மரத்துல எங்க இருந்து வளரும்? சீட் இருக்கா? இல்ல. ஸோ சென்டர்ல இருந்து தேங்காய் அப்படி இருக்குன்னா தேங்காயோட சென்டர்ல இருந்து இப்படி வளர்ந்து வரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மோனோகாட். ஒரே கார்டிலிடன் தான் இருக்கும். Okay, we can't divide that. So that is called monocot. And this angiosperms, அதாவது என்னென்ன செடி, மரம், கொடி எதுவாக இருந்தாலும் மோனோகாட்டாக இருந்தாலும் சரி, டைகாட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது பூ பூத்துச்சுனாலே, பூ பூக்கிற செடிங்களோ மரமோ கொடியா இருந்ததுன்னா it will come under this angiosperm category. Okay, fine. So you can see here, டைகாட்னா என்ன சொன்னேன்? ஒரு மாமரம்னா just see here, you can understand. எப்படி இருக்கு? இது ஒரு டைகாட் விதைக்குள்ளார எப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்படிதான் உள்ளார, ஐ மீன் சீடு இப்படிதான் ஜெர்மினேட் ஆயிருக்கும் உள்ள. ஸோ அதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும், அதோட ஃபிளவர்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஸ்டெம்ல என்ன இருக்கும்? ஜைலம், ஃப்ளோயம் இருக்கும். ஓகே, இதுவே மோனோகாட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுல இது ஒரு தென்னை மரம் இதுன்னு வச்சுக்கோங்க, தேங்காய்னு வச்சுக்கோங்க. தேங்காய்க்குள்ளார இப்படிதான் உள்ளார வளர்ந்துருக்கும். நடுவுல ஒரு பருப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தேங்காய் உடைச்சா அந்த குமுடி இருக்கு இல்லையா, தேங்காயோடைய டாப் போர்ஷன், அந்த இடத்துல ஒரு விதை மாதிரி சின்ன பருப்பு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த இடத்துல தான் இந்த ஜெர்மினேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சிங்கிள் கார்டிலிடன் அண்ட் லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும்னா, ஸ்டெம்முக்குள்ளார ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வாஸ்குலர் பண்டலும் கிரவுண்ட் டிஷ்யூவும் இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு ஃப்ளோயம் ஆப்சென்ட், ஃப்ளோயம் இருக்காது. ஓகே, ஃப்ளோயம் பதிலாக சீவ் டியூப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see the flower type here. இப்படி தான் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ யூக்கலிப்டஸ், திஸ் இஸ் another one example for angiosperm. ஓகே, யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தைலம் மரமா பென்சில் மரமா சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒல்ஃபியா. ஒல்ஃபியானா சின்ன சின்ன, இங்க பாருங்க, யூ கேன் see grain like structures இருக்கும். ஒன்னு ஒரு ஒரு செடிங்க. ஓகே, அண்ட் அதோட தாலஸ் இப்படிதான் இருக்கும் பார்ட். ஓகே, ஐ மீன் அதோட செடியோட பார்ட் ஒரு பார்ட் இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, so let us see the question and answer now. So one mark. A plant that has seeds but no flowers and fruits are called what? Flowers இருந்துச்சுன்னா தான் அது ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். இப்போ ரீசெண்டாக படித்தோம். ஃப்ளவர்ஸ் இல்லைன்னா அது என்னது? ஃப்ளவர்ஸ் இல்லைன்னா அது ஜிம்னோஸ்பர்ம். பட் அதுக்கு விதை இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா என்னன்னு பார்க்கணும். கொஸ்டின் என்னது? பிளான்ட் தட் ஹேஸ் சீட்ஸ், சீட் இருக்கு, அப்ப விதை இருந்துச்சுன்னா, ஸ்போர்ஸ் படிச்சோம் இல்லையா, ஸ்போரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்னு ஜிம்னோஸ்பர்ம்ல. ஓகே, ஸோ விதை இருந்து பூ இல்ல, பழம் இல்ல அப்படின்னா அது ஜிம்னோஸ்பர்ம் கேட்டகரி. ஓகே, தி ஆன்சர் இஸ் ஜிம்னோஸ்பர்ம், not bryophytes or mosses or pteridophytes. Okay, next, plants having vascular tissue without seeds. Plants க்கு seeds இல்ல, ஆனா vascular tissue இருக்கு. vascular tissue என்ன சொன்ன? xylem, phloem.
ஓகே, செடிக்கு தண்ணியும் சாப்பாடும் வேர்ல இருந்து கொண்டு போகணும் இல்லையா, டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட். அது யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சைலமும் ஃப்ளோயம் தான் பண்ணும். இந்த சைலமும் ஃப்ளோயமும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், வாஸ்குலர் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ plants having vascular tissue without seeds. இப்போ இதற்கு வந்து சீட்ஸ் கிடையாது, ஆனா வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பார்த்தோம், சைக்காஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் இந்த டைப் தான். ஓகே, சாரி சைக்காஸ் இது fernsலாம் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் இந்த டைப் தான். ஓகே, ஸோ pteridophytes. Example is pteridophytes. Next, vascular tissue for conduction of water and other substances present in which of the following. இப்ப வாஸ்குலர் டிஷ்யூன்றது என்ன படிச்சோம் நம்ம, சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் சொன்னோம் இல்லையா. வாட்டரும் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸும் இது எல்லா பார்ட்டும் கொண்டு போகணும் இல்லையா. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த ஃபாலோயிங் திங்ஸ்ல எதுல வந்துட்டு இது ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஐ மீன் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு தான் கொஸ்டின். எதுல, ஜிம்னோஸ்போம், ஸ்டெடோஃபைட், போத் ஆஃப் தீஸ், நன் ஆஃப் தீஸ். வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? ரெண்டுத்துலயுமே வந்துட்டு வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கும். எதுல, ஜிம்னோஸ்போம்ஸ்லயும் இருக்கும், டெரிடோஃபைட்லயும் இருக்கும். ஓகே, தி ஆன்சர் இஸ் போத் ஆஃப் திஸ். Coming to the 2 mark questions, write the types of algae based on color with example. Okay, what are the types of algae based on color? நம்ம படிச்சோம் 3 types. என்னன்னா, green algae, brown algae and red algae. What are the examples we have studied? Lothrix, Spirogyra, Fucus, Sargassum, Gelidium, Gracilaria. Okay, next is the 4 mark question. Mention any 4 salient feature of bryophyte. Bryophyte 4 salient features na 4 points நீங்க எழுதணும், அப்பதான் 4 mark கிடைக்கும். Okay, so it is the, you should not write simply these points, you have to elaborate and write. What you have to write? Bryophytes are the அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு எழுதணும். ஓகே, ஏன் bryophyte பத்தி நான் கேட்டிருக்கேன். அப்ப क्वेश्चन எப்படி ஆரம்பிக்கணும், bryophytes are the first terrestrial plant and it is autotrophic அப்படின்னு எழுதணும். நான் ஹைஃபன் போட்டு கொடுத்துருக்கேன், என்னன்னா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். யூ ஹேவ் டு எலாபரேட் அண்ட் ரைட். ஓகே, தென் இட் இஸ் a small multicellular green plants. Okay, it doesn't have proper roots. It means what? No proper roots and leaves. Okay, it is a non-vascular plant அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ இட் இஸ் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நீங்க போட்டு எலாபரேட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தி 7 mark question. Explain any 3 plant kingdom with example. So what are the what are the plant kingdoms we have studied? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Gymnosperms and Angiosperms. 5 நம்ம படிச்சோம். இப்போ நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க, 3 தான் கேட்டிருக்காங்க. 3 னா any 3 you have to write. அதோட salient features மட்டும் எழுதி எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கொடுக்கணும் நீங்க. ஓகே, ஸோ Bryophytesக்கு நீங்க அதோட salient features எழுதி எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. Pteridophytesக்கு அதோட salient features எழுதி எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சது தான். ஓகே, ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்க்கும் ஒரு salient features எழுதி எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. ஏதாவது எனி 3 நீங்க எழுதுனா போதும், ஏன்னா கொஸ்டின்ல எனி 3 தான் கேட்டிருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம 5 படிச்சிருக்கோம் இதுல. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் தி end of this class. See you in next class. Thank you.